विद्यार्थी मित्रों, अगाउना लेक्चर में आपणे निश्चायकनी चर्चा शुरू करी छे। ए निश्चायकनी जे चर्चा करी ए निश्चायक ए जनरली आपणे श्रेणिक रिलेटेड लीधुं छे। तो हवे श्रेणिकनी जे परिभाषा आपणे पूरी करी थी ए श्रेणिकनी परिभाषामां आपणे श्रेणिकनो निश्चायक, सह अवयवत श्रेणिक, व्यस्त श्रेणिक अने समीकरण संहतिनो उकेल मळे ए माटेनी श्रेणिकनी रीत, आ टॉपिक जे निश्चायकनो छे ए आपणे अगाउना लेक्चर सुधी पूरो कर्यो छे। हवे आपणे निश्चायकनी शरूआत जे बेज छे त्याथी शरू करिए तो आपणे निश्चायकनी द्विहार त्रिहार निश्चायकनी चर्चा करी छे। पण आपणे जो एनी व्याख्याना संदर्भमां जवुं होय तो आपणे पहेला निश्चायकनी एक व्याख्या लखी नाखीए। जो ए निश्चायकनी आपणे व्याख्या लखवी छे। तो व्याख्या भले मित्रों परीक्षा में पूछाय ना पूछाय ए गौण छे, पण निश्चायकनी एक आपणे व्याख्या लखीए। जेम आपणे श्रेणिकनी व्याख्या लखी थी ए प्रमाणे निश्चायकनी व्याख्या लखवी होय पद्धतिसर तो व्याख्या आवी छे के ए कोई चौरस श्रेणिक छे अने के ए वास्तविक के संकर संख्या छे। अहींया एनी बदली में आपणे कैपिटल एम लईए। केम जुओ मित्रों, अगाऊ आपणे वात करी थी ए प्रमाणे श्रेणिकने आपणे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कीधो छे, एटले श्रेणिक माटे आपणे कैपिटल एम संकेत वापरीए। हवे कोईने प्रश्न थाय के साहेब श्रेणिक छे ए तो चौरस पण होई शके अने लंबचौरस पण होई शके, तो अहींया तमे चौरस श्रेणिक शा माटे लीधो? तो मित्रों हवे आपणे टॉपिक उपर जवुं छे निश्चायक। अने आपणे अगाऊ बात करी के निश्चायक एमां हार संख्या अने स्तंभ संख्या समान होय एटले निश्चायक ए चौरस राशि छे। एटले आपणे निश्चायकनी ज्यारे ज्यारे वात आवे, अगाऊ आपणे वात करी थी के सम्मित श्रेणिक होय, विसम्मित श्रेणिक होय, एकम श्रेणिक, जो एकम श्रेणिक चालशे, सम्मित विसम्मित, पछी श्रेणिकनो निश्चायक होय। तो आ संजोगोमां जे तमे चर्चाओ करी छे ए बधा चौरस श्रेणिक। तो एम ए कोई चौरस श्रेणिक छे अने के ए वास्तविक अथवा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब संकर संख्या छे। हवे आ जे तमारो चौरस श्रेणिक छे एनो कोई एक घटक लઉં कैपिटल ए अने के बिलोंग्स टू के माटे विधेय एफ फ्रॉम एम टू के एफ ए बराबर स्मॉल के, आ स्मॉल के अना कैपिटल के। एटले के प्रदेश गणना कोई एक घटक अने सप्रदेश गणना कोई एक घटक माटे आपणे विधेय व्याख्यायित करिए एफ ए बराबर के। व्याख्यायित होय तो एफ ए ने एनो निश्चायक कहे छे। जो मित्रों अगाऊ आपणे व्याख्या लखी थी कि चौरस अथवा लंबचौरस
सारणी ए श्रेणिक अने चौरस सारणी ए निश्चायक कीधो तो, पण ए आपणी एडहोक व्याख्या हती। निश्चायकनी तमारे एक्झेक्ट व्याख्या लखवी होय तो मित्रों आ निश्चायकनी व्याख्या छे। तो निश्चायकनी व्याख्या तमारे कोईपण जग्याए जरूर पड़े तो एक आपणे विधेय व्याख्यायित करिए एफ। एना प्रदेशगणनो प्रदेशगण ए कोई चौरस श्रेणिक लो अने सप्रदेशगण ए कोई वास्तविक के काल्पनिक संख्या लो। हवे प्रदेशगण ए चौरस श्रेणिक छे एटले तमे प्रदेशगणनो घटक ए श्रेणिक आवे, कारण के श्रेणिकनो घटक श्रेणिक आवशे एटले घटक तमे लीधो श्रेणिकनो चौरस श्रेणिक लीधो ए अने के ए वास्तविक के संकर संख्या छे एटले कैपिटल के नी अंदर कोईपण एक वास्तविक के काल्पनिक संख्या तमे लो स्मॉल के अने एनु तमे विधेय व्याख्यायित करो एफ ए बराबर स्मॉल के, कारण के विधेय साथे रिलेटेड घटक ए हमेशा प्रदेशगण में होय अने विधेयनु मूल्य ए हमेशा सप्रदेशगण में होय। एटले एफ ए बराबर के विधेय व्याख्यायित थाय तो जे एफ ए छे एने ए नो निश्चायक कहे छे। ए ना निश्चायक ने संकेत में मान ए अथवा डिटर्मिनेंट ए अथवा त्रीजो संकेत बुक में कीधो छे डेल्टा वडे दर्शावाय छे। तो आ मित्रों त्रे त्रण संकेतों तमे ध्यान राखजो कि निश्चायक अरे निश्चायक ए होय तो एनो जे निश्चायक छे एने तमे मान ए को अथवा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अथवा डेल्टा ए त्रे त्रण ए श्रेणिक आ ए शू है मित्रों श्रेणिक है। तो अहींया लखवू हो तो हजू एक शब्द उमेरो तो आम लखो आ शब्द राखो तो राखो मित्रों के श्रेणिक ए ना निश्चायक ने संकेत में मान ए अथवा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अथवा डेल्टा वडे दर्शावाय छे। मित्रों बुकना संदर्भ में निश्चायकनी एक्जेक्ट व्याख्या लखवी होय तो निश्चायकनी एक्जेक्ट व्याख्या आ छे। परीक्षा में व्याख्या पूछाती नहीं पण आपणे खाली रेफरन्स माटे અને આ મુદ્દાની આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી કે કોઈ પણ શ્રેણિક આપેલો હોય તો એ શ્રેણિકનો જે નિશ્ચાયક છે એને તમે માન એ અથવા ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ અથવા ડેલ્ટા વડે તમે દર્શાવી શકો। તો આ વાત થઈ મિત્રો નિશ્ચાયકની। નિશ્ચાયકની અંદર પછી આપણે બે મુદ્દા લખ્યા, એક દ્વિહાર અને બીજો ત્રિહાર। તો દ્વિહાર નિશ્ચાયકમાં બે હાર બે સ્તંભ, त्रिहार निश्चायक में त्रण हार त्रण स्तंभ अने ए द्विहार ए त्रिहार एना विस्तरणनी विगतवार चर्चा आपणे अगाउना लेक्चरों में करी दीधी छे एटले ए चर्चा अहींया आपणे करता नथी। हवे आपणे एक नवा मुद्दा पर त्योथी आगळ वधीए अने ए मुद्दो आ रह्यो छे निश्चायकना संकेतों से थोड़ा। जे मित्रों नवी बुक है ए नवी बुकनी अंदर संकेत गणों प्रमेय गणों ए मिक्स कर दीधुं छे। जूनी बुक में संकेत अलग है प्रमेय अलग है एटले हूँ संकेत अने प्रमेय बधुं अलग अलग लखुं छुं। तो पहलो संकेत RI to RJ अथवा RIJ। जो मित्रों खूब ध्यान थी समझो
પહેલા નિશ્ચાયકના સંકેતોની ચર્ચા કરું. નિશ્ચાયકના સંકેતોની ચર્ચા પૂરી થાય પછી એના પ્રમેયોની ચર્ચા કરું અને એના પ્રમેયની ચર્ચા પૂરી થાય પછી આપણે નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કયો કયો કરી શકીએ એ ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીશું. હવે મિત્રો બે બુકનો સમન્વય કરું છું. એટલે શું, તમે જૂની બુક કોઈ રેફરન્સ બુક જોતા હોય તો તમારાથી ક્રોસ ના થાય. જૂની બુકમાં RI જે સંકેત છે એ સંકેતને કન્વર્ટ કરી અને નવી બુકમાં RI to RJ કર્યું છે. તો આનો અર્થ આવો છે કે નિશ્ચાયકની આયમી હાર અને જેમી હારની અદલા બદલી કરવાની ક્રિયાનો સંકેત. જ્યારે મિત્રો હેતુલક્ષી વિભાગ નહોતો અને લખાણ લખવાનું આવતું અને જો તમારે એ ગુણના ટૂંકા પ્રશ્નો લેખિતમાં આવે એ વખતે આવા અર્થઘટન પરીક્ષામાં પૂછેલા છે. એટલે આ સંકેત છે અને આ સંકેતનું અર્થઘટન છે. આ ધ્યાનમાં રાખજો મિત્રો. આ નિશ્ચાયકના સંકેતો છે અને આ એ સંકેતનું એક્ઝેક્ટ અર્થઘટન છે કે RI to RJ અથવા RIJ એ સંકેત તમે લખ્યો હોય તો એનો અર્થ શું? તો એનો અર્થ હાર્યો મિત્રો કે R એટલે હાર, C એટલે સ્તંભ. તો નિશ્ચાયકની આયમી હાર અને જેમી હાર એ બેની અદલા બદલી કરવાની ક્રિયાનો આ શું થઈ જાય છે? સંકેત. દરેકનું એક એક ઉદાહરણ લખીએ. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 આ એક નિશ્ચાયક છે મિત્રો. હવે નિશ્ચાયકને આપણે ડેલ્ટા વડે દર્શાવે છે એટલે જો આપણે નિશ્ચાયક લખવાનો આવશે તો હું ડેલ્ટાનો સંકેત વાપરીશ. પણ ડેલ્ટા કે માન એ કે ડિટર્મિનન્ટ એ કે ત્રણેય સંકેત એ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકના છે, તમે યાદ રાખજો. તો આ કોઈ એક 3x3 શ્રેણિક નિશ્ચાયક છે. હવે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે કે નિશ્ચાયકમાં હાર અને સ્તંભ સંખ્યા તો સરખી જ હોય. તો હાર અને સ્તંભ સંખ્યા આપણે સરખી લીધી. હવે આ નિશ્ચાયક પર હવે અહીંયા મિત્રો આ નવી બુકનો સંકેત છે એટલે હું એ સંકેત લખું છું. આ જૂની બુકનો સંકેત છે એટલે એને કૌંસમાં લખું છું. કોઈ એક અર્થઘટન યાદ રાખવાનું, બંને નહીં. તો નિશ્ચાયક પર R1 R2 ક્રિયા કરતો મળતો નવો નિશ્ચાયક. ધારો કે એને આપણે નામ આપીએ, સંકેત અલગ પડે એટલે ડેલ્ટા ડેશ. તો હવે મિત્રો તમને કોઈ જગ્યાએ હેતુલક્ષીમાં પ્રશ્ન આ ટાઈપનો પૂછી શકે તો તમારે આનો આ સંકેત શું કહેવા માંગે છે? તો આ સંકેતનું અર્થઘટન આપણને યાદ હોવું જોઈએ. તો મિત્રો આ સંકેતનું અર્થઘટન શું? તો કે I અને J આ બે હારની આપણે શું કરવાની? અદલા બદલી. તો અહીંયા કઈ હાર છે? પહેલી અને બીજી. તો પ્રથમ અને બીજી હારની તમે શું કરી નાખો? અદલા બદલી. તો અદલા બદલી કરો મિત્રો એટલે પહેલી હાર કયો જતી રહે? બીજા નંબરમાં. બીજી હાર કયો જતી રહે? પહેલા નંબરમાં. એટલે શું લખાય? A2 B2 C2 A1
B1 C1 A3 B3 C3 મળે. આ આપણો મિત્રો સંકેત નંબર 1. એટલે એ સંકેત છે એ તમે યાદ રાખજો. એટલે તમારે ખાલી આ જો મિત્રો અહીંયા પ્રમેય વાળું વાપરતા નથી, હાલ માત્ર સંકેતોની ચર્ચા કરું છું. પ્રમેય અહીંયા આવશે એટલે એનું અર્થઘટન બદલાશે. તો આ તમારી નિશ્ચાયકની વ્યાખ્યા થાય છે. આ તમારા નિશ્ચાયકનો પહેલો સંકેત થાય છે. તો એકવાર એને વિગતવાર તમે નોંધી દો મિત્રો. હવે જુઓ મિત્રો, આમ તો ટોટલ સંકેત 4 થાય, પણ જે સંકેત હાર ઉપર છે એ સંકેતને તમે સ્તંભ ઉપર પણ લાગુ પાડી શકો. એટલે એ સંકેતો પણ આપણે લખતા જઈએ. જો બીજો CI CJ અથવા CIJ નું અર્થઘટન. આ મિત્રો તમને વારંવાર કહું છું, નવી બુકમાં આ સંકેત વાપર્યો છે, જૂની બુકમાં આ સંકેત વાપર્યો છે. એટલે હું બંને સંકેત કમ્બાઈન એટલા માટે લખું છું કે તમને ગમે તે સંકેત આપે તમને એના અર્થઘટનની ખબર પડવી જોઈએ. તો હવે જુઓ મિત્રો, સંકેત એનો એ જ. આર મતલબ રો, રો મતલબ હાર, સી મતલબ કોલમ, કોલમ મતલબ સ્તંભ. તો અહીંયાનું અર્થઘટન શું થશે કે નિશ્ચાયકના આઈમાં સ્તંભ અને જેમાં સ્તંભની અદલા બદલી કરવાની, આઈમાં સ્તંભ અને જેમાં સ્તંભની અદલા બદલી કરવાની ક્રિયાનો સંકેત. અર્થઘટન એક્ઝેક્ટ એકનું એક. આર મતલબ હાર, સી મતલબ સ્તંભ, એટલો ફરક પડે. એનું એ જ ઉદાહરણ લો કે ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. એના પર C1 C2 C12 ક્રિયા કરતો મળતો નવો નિશ્ચાયક ડેલ્ટા ડેશ. ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો મિત્રો. હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ કે ક્રિયા શું કરવાની છે. તો કે પહેલા અને બીજા સ્તંભની શું કરવાની છે? અદલા બદલી. તો અદલા બદલી કરવાની હોય તો પહેલો સ્તંભ કયા નંબરમાં જાય? બીજા નંબરમાં. બીજો સ્તંભ કયા નંબરમાં જાય? પહેલા નંબરમાં. તો તમારો નિશ્ચાયક શું લખાશે? B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 મળે. એટલે જો મિત્રો, બે સંકેત છે અને એક્ઝેક્ટ એકના એક સંકેત છે, કોઈ ફરક નથી. આર હોય તો હાર સમજવાનું અને સી હોય તો સ્તંભ સમજવાનું. કોઈ કે આ બે સંકેત એટલે, કારણ કે મિત્રો તમારી પાસે જે રેફરન્સ બુકો હશે એ બધી જૂના સિલેબસ પ્રમાણે હશે. એટલે એ વખતે તમારા સંકેતમાં તમને ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય, કન્ફ્યુઝન ના થાય, એટલે બે સંકેત ભેગા લખું છું. પણ આપણે બુકની અંદર આ સંકેત છે એટલે આપણે એ સંકેત લખીએ છીએ.
જૂની બુકમાં આ સંકેત છે એટલે અથવા કરીને કૌંસમાં લખું છું. તો ફરી જુઓ, તમને C12 કે તમને C12 C2 કે તો આનો અર્થ આપણે એ કરવાનો કે આ બે સ્તંભ, કયા બે સ્તંભ? તો કે પહેલો સ્તંભ અને બીજો સ્તંભ. તો એ બેની શું કરી દેવાની? અદલા બદલી. એટલે પહેલા સ્તંભ બીજા નંબરમાં જાય, બીજો સ્તંભ પહેલા નંબરમાં જાય. આ તમારો બીજો સંકેત. તો જે નવી બુક છે ને એમાં સંકેતો મિક્સ કરેલા છે, એટલે આપણે જૂની બુક પ્રમાણે જ આગળ વધીએ. ચાલો ત્રીજો સંકેત લખું. RI to KRI. તો જોતા રહેજો મિત્રો, જે પરિભાષામાં સંકેત છે ને એ RI to KRI, જૂની બુક પ્રમાણે આવો સંકેત છે. RIK નું અર્થઘટન. સંકેતો ખૂબ ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, કારણ કે નવીન જૂના બંને સંકેતો આપણે યાદ રાખવા પડશે. તો આ આપણો સંકેત નંબર 2 અથવા 3 જે કહો તે, RI to KRI અથવા એને કીધો RIK. તો આનું અર્થઘટન આવું છે. નિશ્ચાયકની આઈમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણવાની ક્રિયાનો આ રહ્યો સંકેત છે મિત્રો. શબ્દો ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો. કઈ હાર? આઈમી હાર. આઈમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને અહીંયા તમારે અર્થઘટનમાં ક્લિયર લખવું હોય, જો કે કે જ લખો ને, આમ તો કે બિલોંગ્સ ટુ આર લખવું પડે, પણ ચાલશે કે લખશો તો. કે આઈમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણવાની ક્રિયાનો સંકેત. એટલા અર્થે ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ A1 B1 C1 A2 B2 C2 પર R12 કે R1 અથવા R1 કે ક્રિયા કરતો મળતો નવો નિશ્ચાયક ડેલ્ટા ડેશ. જોજો મિત્રો, ખૂબ ધ્યાનથી સંકેતો સમજો. અહીંયા પ્રમેયોનો હાલ ઉપયોગ કરતા નથી, માત્ર ને માત્ર સંકેત. સંકેતનું અર્થઘટન શું કરવાનું એ જ લખીએ છીએ. તો હવે તમારે સંકેત શું છે? R1 to KR1. એનો મતલબ શું થયો મિત્રો? કે કઈ હાર? પહેલી. તો પહેલી હાર, જો અહીંયા શું કીધું? આઈમી હાર. અહીંયા આઈમી હાર છે, તો અહીંયા પ્રથમ હાર છે. પ્રથમ હારના પ્રત્યેક ઘટકને શું કરો? કે વડે ગુણો. અહીંયા જે હોય, ધારો કે 2 હોય તો 2 વડે ગુણવાના, -3 હોય તો -3 વડે ગુણવાના, કે હોય તો કે વડે ગુણવાના. તો કે વડે ગુણો તો કઈ હારને? પહેલી હારને કે વડે ગુણો તો કે A1 કે B1 કે C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3.
અહીંયા મિત્રો જોજો, હાલ માત્ર ને માત્ર સંકેતોની ચર્ચા કરું છું. પ્રમેય આવશે ને એટલે એનું અર્થઘટન બદલાશે. પ્રમેય આવું કહે છે કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હાર, નિશ્ચાયકના કોઈ પણ બે સ્તંભ, એની અદલા બદલી કરો તો ચિહ્ન બદલાઈ જાય. એટલે અહીંયા આનું પ્લસ ચિહ્ન હોય અને તમે બે સ્તંભ બદલો તો ચિહ્ન માઇનસ થઈ જાય. પણ હાલ હું પ્રમેયની કોઈ અહીંયા ઉપયોગ લેતો નથી. અહીંયા માત્ર ને માત્ર સંકેત અને એના અર્થઘટનની ચર્ચા કરું છું, એટલે મિસગાઈડ ના થતા. એ જ પ્રમાણે અહીંયા પ્રમેય આવો છે કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ એક હાર અથવા કોઈ પણ એક સ્તંભને કે વડે ગુણો તો તમારું મૂલ્ય છે એ કે ગણું થાય. પણ હાલ આપણે અહીંયા એવી કોઈ ક્રિયા કરવાની નથી. નિશ્ચાયકની અંદર આ ધ્યાન રાખવાનું કે મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ હારને કે વડે ગુણો તો આગળ કે વડે ભાગવા પડે. કોઈ પણ સ્તંભને કે વડે ગુણો તો આગળ કે વડે ભાગવા પડે. ગુણો તો ભાગવા પડે, ભાગો તો ગુણવા પડે. આ ક્રિયા અહીંયા કરવી પડે. પણ એ વાત છે પ્રમેયની. હાલ આપણે પ્રમેયની વાત કરતા નથી. વાત કોની કરીએ છીએ? સંકેતની. એટલે ખાલી આ સંકેતનું અર્થઘટન તમને સમજાવું છું. તો આ સંકેત શું થયો? તો કે પ્રથમ હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણો. તો પ્રથમ હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણવાનું, બસ. બાકી કોઈ ફરક પડે નહીં. એનો એ તો CI KCI CIK નું અર્થઘટન. चलो मित्रों, तो मन अर्थघटन लखाओ. आर मतलब हार, सी मतलब स्तंभ. तो शू थशे? निश्चायकना आईमा स्तंभना प्रत्येक घटक ने के वडे गुणवानी क्रियानो संकेत. आ शू छे? तो के निश्चायकना आईमा स्तंभना प्रत्येक घटक ने के वडे गुणो. ए ज रीते जुओ, आईमा स्तंभना प्रत्येक घटक ने के वडे गुणो. तो अहींया लखो C1 KC1 अथवा C1K. तो क्रिया करतो मळतो नवो निश्चायक. तो चलो मित्रों, अहींया क्रिया शू करवानी छे? कया स्तंभ ने? प्रथम स्तंभ ने. प्रथम स्तंभ में जेटला घटको होय एने केटला वडे गुणो? के वडे. तो पहला स्तंभ ने के वडे गुणो. पहला स्तंभ ने तो शू लखाशे? KA1 KA2 KA3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 મળે. આ તમારો મિત્રો સંકેત નંબર 4. આપણે તમારે કોઈ પણ એક યાદ રાખવાનો, કાં તો હાર યાદ રાખો ને કાં તો સ્તંભ યાદ રાખો. હાર યાદ રાખો તો હારની જગ્યાએ સ્તંભ કરો એટલે હારની જગ્યાએ સી આવે, પણ બંનેનું લખાણ તો એકનું એક જ આવશે. લખાણ તમારું બદલાશે નહીં. આગળ વધીએ મિત્રો.
खूब ध्यान थी समझो मित्रों, आ संकेतो छे ए संकेत बराबर समझो, संकेत बराबर समझो पछी प्रमेयनो उपयोग करो अने संकेत अने प्रमेय आवड़े एटले हेतुलक्षी प्रश्नों में तकलीफ नहीं पड़े। तो संकेत जोता रहेजो मित्रों। आ संकेतनु अर्थघटन आवुं थाय के निश्चायकनी जेमी हारना प्रत्येक घटक ने के वडे गुणी आयमी हारना अनुरूप घटक में उमेरवानी क्रियानो संकेत। मित्रों जूनी पेपर स्टाइल प्रमाणे बोर्डना पेपर जोशो तो आनु अर्थघटन ए बोर्ड में पूछेलू है। एटले अहींया तमारे शुं जो एनो अर्थघटन एक्जेक्ट समझो मित्रों के पहलू शू करवानुं, गुणवावाળી क्रिया करवानी छे। कोने? तो जे आर एटला हार, तो आनो आरजे मतलब जेमी हार ना प्रत्येक घटक ने शू कर्युं के वडे गुण्या अने पछी सामो तो के आयमी हार अने शब्द कयो अनुरूप। अनुरूप शब्दनो मतलब शू? पहलो घटक पहला घटक में, बीजो बीजा घटक में, त्रीजो त्रीजा घटक में उमेराय। मैं अगाऊ पण बात करी छे के बे श्रेणीकनो सरवाळो करो, बे श्रेणीकनी बादबाकी करो तो सरवाळो कोनो थाय? पहला पहला घटकनो, बीजा बीजा घटकनो, तीजा तीजा घटकनो। बे श्रेणीकोना गुणाकार याद करो तो पहला श्रेणीकनी हारने बीजा श्रेणीकना स्तंभ साथे गुण्या, पण गुणाकार प्रथम प्रथम घटक, बीजो बीजो घटक, तीजो तीजो घटक, एटले क्रमिक गुणाकार थाय। एटले अहींया आ अनुरूप शब्दनो अर्थ शुं थयो? तो के आयमी आरना दरेक घटकने के वडे गुणी अने जेमी आरना अनुरूप घटक में उमेरो, मतलब पहलो घटक पहला घटक में, बीजो बीजा घटक में, त्रीजो त्रीजा घटक में उमेराय। आ तमे याद राखजो मित्रों। तो आ अर्थघटन ए परीक्षानी दृष्टिए खूब अगत्यनुं छे। एटले आने अक्षरश तैयार करवू पड़े मित्रों। अहींया तमे आ अनुरूप शब्द के एवुं ना लखो तो पूरा मार्क ना मळे। आ खास याद राखवानुं। एनुं एक उदाहरण लखीए। डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 पर R1 अथवा क्रिया करतो मळतो नवो निश्चायक अने ए निश्चायकने आपणे नाम आपीए डेल्टा डैश। अहींया मित्रों भूल ना थाय। आ टाइपनो हेतुलक्षी पण परीक्षामां पूछाय छे एटले खूब ध्यानथी समझो मित्रों के आ आपणो निश्चायक, आ निश्चायक उपर आ क्रिया करो, आ क्रिया लखो अथवा आ क्रिया लखो, वात एकनी एक। तो हवे मित्रों तमारी कामगीरी शुं? कई आर? बीजी आर। बीजी आर ना प्रत्येक घटक ने शुं करवानुं छे? के वडे गुणवाना ज छे खाली। जोजो खूब ध्यानथी समझो मित्रों। के वडे गुणवाना एटले घणा अहींया आवुं लखे। खूब ध्यानथी समझो मित्रों। K_A2 K_B2 K_C2 A3 B3
C3 खूब ध्यानથી સમજો મિત્રો ઘણા આવું લખે છે કે સાહેબ તમે તો કીધું કે બીજી હારના પ્રત્યેક ઘટકને k વડે ગુણો તો આ k વડે ગુણ્યા હવે તમે જોજો લખતા નહીં આ ખોટું લખાણ છે હવે તમે શું કરો k વડે ગુણીને કયો ઉમેરો પહેલી હારમાં તો પહેલી હારમાં ઉમેરવાના ખરા પણ કઈ રીતે અનુરૂપ ઘટકમાં એટલે અનુરૂપ ઘટક એટલે A1 માં ઉમેરો B1 માં ઉમેરો અને C1 માં ઉમેરો તો કઈ હારમાં ઉમેરશો પહેલી હારમાં ઉમેરશો પહેલી હારમાં શું ઉમેરશો તો અહીંયા જોઈ લો મિત્રો જેમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને k વડે ગુણી અને IB હારમાં ઉમેરવાના તો અહીંયા તમે શું કરશો બીજી હારના પ્રત્યેક ઘટકને k વડે ગુણી અને કઈ હારમાં ઉમેરશો પહેલી હારમાં તો પહેલી હાર તમારી શું થશે A1 પ્લસ K2 B1 પ્લસ KB2 C1 પ્લસ KC2 એટલે અહીંયા તમારે માત્ર ને માત્ર ખૂબ ધ્યાનથી સમજો અહીંયા શું કરવાનું છે આઈમી આરને k વડે ગુણવાની છે પણ ગુણીને ડાયરેક્ટ ઉમેરવાની છે આઈમી હારમાં એટલે અહીંયા તમારો k ના આવે આ રીતે મિત્રો આ ખૂબ ધ્યાનથી સમજો જો હવે આનો અર્થઘટન સમજો બીજી હારને કોના વડે ગુણો બીજી હારને કોના વડે ગુણો k વડે અને કયો ઉમેરો પહેલી હારમાં તો આને k વડે ગુણો k વડે ગુણીને આમાં ઉમેરો એટલે k વડે ગુણશો એટલે K2 k વડે ગુણશો એટલે KB2 k વડે ગુણશો એટલે KC2 અને ઉમેરવાની કયો પહેલી હારમાં તો ઘટક પહેલી હારનો જ બદલાય બીજી ત્રીજી હારનો ઘટક બદલાય નહીં અહીંયા R1 હોય તો R1 નો ઘટક બદલાય R2 હોય તો R2 નો બદલાય R3 હોય તો R3 નો બદલાય બીજો કોઈ ઘટક બદલાશે નહીં આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો મેં તમને કીધું ને કે આ સંકેતમાં તમારાથી એક સ્વાભાવિક ભૂલ કઈ થશે આ મેં કીધું એ અહીંયા ઘણા શું લખશે K2 KB2 KC2 પણ એ લખાય નહીં આનો અર્થ એવો છે કે બીજી હારના દરેક ઘટકને k વડે ગુણો અને k વડે ગુણ્યા પછી એને પ્રથમ હારમાં ઉમેરવાનો છે એટલે પહેલી હારમાં તમે જ્યારે ઉમેરતા હોય એટલે બીજી હારને પછી k વડે ગુણવાની જરૂર નથી કારણ કે ગુણીને તો આપણે પહેલી હારમાં એને ઉમેરી દઈએ છીએ તો આ એક સંકેત છે મિત્રો એ ખૂબ ધ્યાનથી સમજવા જેવો સંકેત છે લખી રહ્યા હોય તો આનો નાનો સુધારો કરી અને સ્તંભ માટે હું લખી નાખું છું જુઓ છઠ્ઠો તો હવે શું અર્થઘટન બોલો મિત્રો શું લખશો પેલા આઈમી હાર હતી તો અહીંયા જેમી હાર હતી તો જેમો સ્તંભ તો અહીંયા લખું નિશ્ચાયકના જેમાં સ્તંભના પ્રત્યેક ઘટકને k વડે ગુણી આઈમાં સ્તંભના અનુરૂપ ઘટકમાં ઉમેરવાની ક્રિયાનો સંકેત તો C1 KC2 તો ખૂબ ધ્યાનથી સમજીએ મિત્રો હવે ટોટલ 7 સંકેત છે એમાં છઠ્ઠો તો અહીંયા ક્રિયા શું કરવાની છે મિત્રો કોને ગુણવાના છે બીજા સ્તંભના ઘટકોને અને ગુણીને શું કરવાનું છે પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરવાના છે તો આ તમારો બીજો સ્તંભ ખૂબ ધ્યાનથી સમજો મિત્રો આ બીજો સ્તંભ
અને એને સામો ઉમેરવાનો છે પહેલા સ્તંભમાં શું કરીને કે વડે ગુણીને. ઉમેરવાના હોય તો પ્લસ અને બાદ કરવાના હોય તો માઇનસ. તો શું લખાશે મિત્રો? A1 પ્લસ કે B1, A2 પ્લસ કે B2, A3 प्लस के B3, B1 C1, B2 C2, B3 C3 મળે. વારંવાર કહું છું, ભૂલ ના થાય. અહીંયા બીજા સ્તંભને કે વડે ગુણવાનો છે, પણ ત્યો ગુણીને ત્યો ઘટક એમને એમ રાખવાનો નથી. કારણ કે બીજા સ્તંભને કે વડે ગુણવાનો ખરો, પણ ગુણીને પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરી દેવાનો. એટલે આને કે વડે ગુણવાનો, પણ અહીંયા નહીં, કે વડે ગુણીને આમાં ઉમેરો. એટલે જુઓ કે B1, કે B2, કે B3 અનુરૂપ ઘટકનો મતલબ પહેલો પહેલા ઘટકમાં ઉમેરાય, બીજો બીજા ઘટકમાં ઉમેરાય, ત્રીજો ત્રીજા ઘટકમાં ઉમેરાય. તો આ તમારો સંકેત નંબર 6. અને છેલ્લો આ આપણો છેલ્લો સંકેત. એટલે જો મિત્રો, સંકેતો મેં તમને કીધું એમ ટોટલ સંકેત થયા 7, પણ તૈયાર કરવાના 4. પહેલો, ત્રીજો, પાંચમો અને સાતમો. પહેલા 3 હાર માટે આવે તો એને સંકેત આપણે કોના માટે લખવાના? સ્તંભ માટે. એટલે એ તો તમને આવડશે. તો આનું અર્થઘટન લખી દઈએ. કે નિશ્ચાયકની પ્રત્યેક હારને અનુરૂપ સ્તંભમાં ફેરવવાની ક્રિયાનો સંકેત. તો હવે મિત્રો, આ સંકેતને જોઈ અને આપણે શ્રેણિકનો કોઈ મુદ્દો આપણને યાદ આવે ખરો? શ્રેણિકમાં આ મુદ્દો આવતો મિત્રો, અહીંયા સંકેતના સ્વરૂપમાં આવતો, ત્યો વ્યાખ્યાના સંદર્ભમાં આવતો. તો નીચે ઉદાહરણ લખું. ઉદાહરણ દાખલા તરીકે જે લખો કે ડેલ્ટા બરાબર A1 B1 C1, A2 B2 C2 પર RI to CI ક્રિયા કરતો મળતો નવો નિશ્ચાયક ડેલ્ટા ડેશ. તો શું ક્રિયા કરવાની મિત્રો? કે હારને અનુરૂપ સ્તંભમાં ફેરવવાની. મિત્રો, અનુરૂપ સ્તંભ એટલે પહેલી હાર, પહેલો સ્તંભ, હાર એ સ્તંભ બનાવી દો તો તમારી જે પહેલી હાર છે એ પહેલા સ્તંભમાં જતી રહે. બીજી હાર એ બીજા સ્તંભમાં જતી રહે અને ત્રીજી હાર એ ત્રીજો સ્તંભ બની જાય. તો આ તમારો સંકેત થયો. RI to CI એટલે હારને સ્તંભમાં ફેરવો તો પ્રથમ હાર એ પ્રથમ સ્તંભ બન્યો, બીજી હાર એ બીજો સ્તંભ બને અને ત્રીજી હાર એ ત્રીજો સ્તંભ બને. તો આ તમારો RI to CI નું અર્થઘટન થયું મિત્રો. તો આવો શ્રેણિકમાં કયો મુદ્દો હતો?
તો આ તમારો શ્રેણિક હોય. જોજો મિત્રો, હવે આ લખી રહ્યા હોય તો હું ખાલી સુધારો કરું છું. આ આપણો શ્રેણિક, તો આને આપણે શું કહેતા? તો એ તમારો પરિવર્ત શ્રેણિક. યાદ કરજો, ટ્રાન્સપોઝ મેટ્રિક્સ એ ડેશ અથવા એ ટી, પણ અહીંયા એવો કોઈ વ્યાખ્યા છે નહીં. એટલે અહીંયા આપણા આ ટોટલ મિત્રો 7 સંકેતો છે. હવે આ 7 સંકેતો બુકની અંદર શું મિક્સ કર્યું છે, પણ આપણે એને અલગથી લખી દીધા. તો ફરી 2 મિનિટનો ટાઈમ લઉં છું, તમે જોતા રહો મિત્રો. અરે મિત્રો જો, હાર સ્તંભ, હાર સ્તંભ, હાર સ્તંભ, અને અહીંયા તો 2 મિક્સ છે. તો તમારે ખાલી આ 7 સંકેતો છે એને ખાલી આ રીતે મગજમાં તમારે કમ્પ્લીટ એને યાદ રાખવાના છે. તમે એનું અર્થઘટન ખાલી યાદ રાખતા રહેજો. આનો મતલબ શું મિત્રો? કે નિશ્ચાયકની આયમી હાર અને જેમી હારની અદલા બદલી કરવાની ક્રિયાનો સંકેત. તો આનો અર્થઘટન શું થાય? નિશ્ચાયકના આયમા સ્તંભ અને જેમા સ્તંભની અદલા બદલી કરવાની ક્રિયાનો સંકેત. આનો અર્થ શું થાય? નિશ્ચાયકની આયમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણવાની ક્રિયાનો સંકેત. તો આનું અર્થઘટન શું થાય? નિશ્ચાયકના આયમા સ્તંભના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણવાની ક્રિયાનો સંકેત. આનું અર્થઘટન શું થાય? કે નિશ્ચાયકના જેમા સ્તંભના જેમી હારના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણી આયમી હારના અનુરૂપ ઘટકમાં ઉમેરવાની ક્રિયાનો સંકેત. તો આનું અર્થઘટન શું થાય? નિશ્ચાયકના જેમા સ્તંભના પ્રત્યેક ઘટકને કે વડે ગુણી આયમા સ્તંભના અનુરૂપ ઘટકમાં ઉમેરવાની ક્રિયાનો સંકેત. અને આનું અર્થઘટન શું થાય? કે નિશ્ચાયકના પ્રત્યેક ઘટકને નિશ્ચાયકની પ્રત્યેક હારને અનુરૂપ સ્તંભમાં ફેરવવાની ક્રિયાનો સંકેત. તો મિત્રો આ આપણા 4 અથવા 7 એ જે ગણો એ આપણા સંકેતો. આ મિત્રો સંકેતો છે, આપણા પ્રમેયો છે. એ વસ્તુ જે છે મિત્રો એ આપણી સમજ માટે છે. એના ઉપર હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પણ પૂછી શકાય. એટલે એ સંકેતો, એ પ્રમેયો એ આપણે વિગતવાર બરાબર સમજીને તૈયાર કરવા છે. ભલે એના માટે આપણો થોડો સમય વધારે જાય તો ભલે જતો. તો હવે જુઓ, પહેલું પ્રમેય કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ 2 હાર અથવા 2 સ્તંભના ઘટક સમાન હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય. આ આપણું અર્થઘટન છે. નિશ્ચાયકની કોઈ પણ 2 હાર અથવા 2 સ્તંભના ઘટક સમાન હોય.
તો શું થાય? હું જગ્યા છોડું છું અને ઉદાહરણ લખું છું. A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2. ખૂબ ધ્યાનથી સમજો મિત્રો. એને વ્યાપક પરિભાષામાં આપણે લખતા શીખીએ જો કે ડેલ્ટા બરાબર 1 2 3 1 2 3 3 4 5 આ છે જો મિત્રો. અહીંયા આપણે કારણ લખીએ છીએ કે પહેલી હાર અને બીજી હાર ના ઘટક કેવા છે? સમાન. નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હાર આ કૌંસમાં લખી દેવે. બરોબર, હારને લાગુ પડે એમ સ્તંભને લાગુ પડે એ અર્થમાં લખું છું કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હારના ઘટક સમાન હોય. એટલે અહીંયા જો પહેલી હારના અને બીજી હારના ઘટકો કેવા છે? સમાન છે. એનો અર્થ આવો થાય મિત્રો, નિશ્ચાયકના કોઈ પણ બે સ્તંભના ઘટકો સરખા હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શું થાય? તો પહેલો એનો દાખલો ગણી કાઢીએ મિત્રો. આપણે જાણતા હતા એ પ્રમાણે પહેલો ઘટક એમના એમ, બીજા ઘટકનું શું બદલો? ચિહ્ન. ત્રીજો ઘટક એમના એમ. પહેલો સ્તંભ ગયો, પહેલી હાર બીજો સ્તંભ ગયો, પહેલી હાર ત્રીજો સ્તંભ ગયો, તો 1 10 minus 12 2 5 minus 9 3 4 minus 6 તો 1 minus 2 minus 4 minus 2 તો minus 2 plus 8 minus 6 0. તો આ મિત્રો તમારે આખું લખવું પડે, પણ જો તમને પ્રમેય આવડતો હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એનો ઉપયોગ કરી શકો કે અહીંયા તમે એમ કીધું, તમારે બસ આટલું કારણ લખવાનું કે નિશ્ચાયકની પહેલી હાર અને બીજી હારના ઘટકો કેવા છે? સરખા. નિશ્ચાયકની પહેલી હાર અને નિશ્ચાયકની બીજી હારના ઘટકો કેવા છે? સરખા છે. અને સરખા હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય હંમેશા શું થાય? શૂન્ય થાય. એટલે ડાયરેક્ટ તમારે 0 લખી દેવાનું. અને ડાયરેક્ટ તમે 0 લખો એ વખતે તમારે કારણ કમ્પલસરી લખવું પડે કે આ મૂલ્ય 0 કેમ થયું? તો કે બે હારના ઘટકો સરખા છે. તો કાયમી યાદ રાખો કે બે હારના ઘટકો સરખા, મિનિમમ બે હારના. કોઈ કે સાહેબ 3 3 હાર સરખી હોય તોય 0, પણ એટલીસ્ટ બે હારના પહેલી અને બીજી હાર, પહેલી અને ત્રીજી હાર, બીજી અને ત્રીજી હાર એ કોઈ પણ બે હાર ના ઘટકો સરખા હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટ 0 લખાય. તમારે આ રીતે એનું વિસ્તરણ કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. તો પહેલું પ્રમેય આપણું આ જે લખ્યું તે મિત્રો બુકના સંદર્ભમાં નથી લખતો, ક્રમ ઉલટ સુલટ થાય ભલે થતા, કારણ કે ક્રમથી કોઈ મતલબ નથી. તો નિશ્ચાયકનો પહેલો પ્રમેય કાયમી માટે મગજમાં ઘુસાડી દો કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હારના ઘટક સરખા હોય, કોઈ પણ બે સ્તંભના ઘટક સરખા હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય હંમેશા 0. એટલે હાર માટે લાગુ પડે, સ્તંભ માટે લાગુ પડે. બીજું પ્રમેય
નિશ્ચાયકની કોઈપણ બે હારના ઘટકોની શું કરો અદલા બદલી કરતો નિશ્ચાયકનું શું બદલાય કરતો નિશ્ચાયકનું ચિહ્ન બદલાય છે. ડેલ્ટા બરાબર A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ખૂબ ધ્યાનથી સમજો મિત્રો, ડાયરેક્ટ પ્રમેય યાદ રાખજો, જેટલા બને એટલા શોર્ટમાં યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. કારણ કે આ પ્રમેયો અને એના પછી તો 2-3 ટૂંકા સૂત્રો તૈયાર કરો એટલે આ ચેપ્ટરનો લગભગ થિયરી ભાગ પતી જાય છે. કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે આરના ઘટકોની શું કરો અદલા બદલી. A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3. તમે શું કર્યું મિત્રો? પ્રથમ આર અને બીજી આરની શું કરી અદલા બદલી. એટલે બીજી આર પહેલા નંબરમાં લઈ જાઓ, બીજી આર પહેલા નંબરમાં લાવો તો બે હારની અદલા બદલી કરો તો નિશ્ચાયકનું શું બદલાય ચિહ્ન. અહીંયા પ્લસ હોય તો અહીંયા માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ. ખૂબ ધ્યાનથી સમજો મિત્રો, નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હારો બે જ હારની વાત છે. ક્રમિક કોઈ પણ શબ્દ ઉમેરી દઈએ, કોઈ પણ બે જો કે ચાલશે, શબ્દ નહીં વાપરો તો ચાલશે. નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હાર, કોઈ પણ બે હારની અદલા બદલી કરો. પહેલી બીજીની અદલા બદલી કરો, બીજી ત્રીજીની અદલા બદલી કરો, પહેલી ત્રીજીની અદલા બદલી કરો. નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે હારની અદલા બદલી કરો તો ચિહ્ન શું થાય બદલાઈ જાય. બે હારની અદલા બદલી કરી એટલે પ્લસ હતું તો શું થઈ ગયું માઇનસ, માઇનસ હતું તો શું થઈ ગયું પ્લસ. એ જ રીતે નિશ્ચાયકના કોઈ પણ બે સ્તંભના ઘટકોની અદલા બદલી કરો એટલે તમે જ્યારે સ્તંભની અદલા બદલી કરો, તમે જ્યારે હારની અદલા બદલી કરો તો નિશ્ચાયકનું શું બદલી નાખજો ચિહ્ન. પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ. તો આપણા બે પ્રમેય પૂરા થયા મિત્રો. કે કોઈ પણ બે હાર અથવા બે સ્તંભ સરખા હોય તો મૂલ્ય 0 થાય, અને બે હાર અથવા બે સ્તંભની અદલા બદલી કરો તો મૂલ્ય શું થઈ જાય, ચિહ્ન શું થઈ જાય બદલાય. પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ. તો આટલા બે પ્રમેય તૈયાર કરી નાખજો.